با سلام و احترام بینندگان گرامی، نشر نوبتی برنامه سیاسی تحلیلی محور را از تلویزیون تاجیکستان منظور شما می‌نماییم. جمهوری تاجیکستان که دارای استقلال سیاسی و منفعت‌های ملی خود است، مسئله تامین امنیت ملی در روند دولتداری ملی یکی از هدف‌های اصولی به حساب می‌رود. در این راستا تامین امنیت اطلاعاتی که یکی از جزءهای مهم سیستم امنیت ملی جمهوری است، تامین آن یکی از شرط‌های ضروری به حساب می رود. امروز دولت ها با هر گونه واسطه ها و وسیله های مهم از جمله واسطه های حقوقی و سیاسی امنیت اطلاعاتی خود را در سیستم امنیت ملی تامین می نمایند. جمهوری تاجیکستان نیز در روند تامین امنیت اطلاعاتی از چاره‌های سیاسی و حقوقی به طور وسیع استفاده می نماید. امروز در برنامه اطراف همین مسئله با کارشناسان صحبت می نماییم. با این مقصد مهمانان برنامه هستند دانیار سنگینزاد، معاون رکتور دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی، عاید به کارهای علمی، دکتر علم‌های حقوق‌شناسی، پروفسور و صاحبزاده محمد جان، معاون یکم دیرکتور مرکز ملی قانونگذاری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، نامزد علم‌های حقوق‌شناسی دادسین. روند حمایت منفعت‌های ملی در شرایط معاصر از هر یک دولت تقاضا می‌کند که اوید به مسئله تامین امنیت ملی از جمله تامین امنیت اطلاعاتی یعنی توجه مخصوص ظاهر نماید. وابسته به این شما اطراف فضای اطلاعاتی در شبکه‌های اجتماعی چی نظر دارید و ضرورت تامین امنیت اطلاعاتی دولت را چگونه ارزیابی میکنید؟ هر دولت صاحب استقلال امروز کوشش می‌نماید منفعت‌های ملی خود را توسط راه‌های گوناگون قانونی حفظ نماید و یکی از راه‌هایی که باعث رشد و نموی دولت می‌گردد این شرایط خوب فراهم آوردن برای بخطری یا امنیت اطلاعاتی است. چون که در دولتی که امنیت اطلاعاتی در سطح دخلدار قرار دارد می‌تواند هم از تهدیدهای داخلی و هم از تهدیدهای بیرونی منفعت‌های ملی خود را حفظ کند. باید تاکید نمود که هنگام مشخص نمودن مفهوم امنیت اطلاعاتی به دو عباره باید ما توجه ظاهر نماییم. اولا خود اطلاعات، بعدا امنیت. اطلاعات مجموع معلومات‌های میباشد که در شکل‌های گوناگون به سوبیکتان از جمله شخصان واقعی حقوقی مقامات دولتی پیشنهاد کرده میشود. امنیت باشد مجموع چاره‌های میباشد که بهر نگاه داشتن استفاده بری در بخش اطلاعات باشد اطلاعات و توسط واسطه‌های تکنیکی، تشکیلی، حقوقی، سیاسی و غیره نگاه داشتن این اطلاعات است. و در جمهوری تاجیکستان امنیت اطلاعاتی زمینه استوار حقوقی دارد. از زمان صاحب استقلال گشتن جمهوری تاجیکستان در سطح قانونگذاری عمومی و مخصوص از جمله قانونگذاری اطلاعات و قانونگذاری که برای ویران کردن امنیت اطلاعاتی جوابگری را مقرر می‌کند تغییر لایحه‌های مشخص وارد کرده شده است. یعنی امروز امنیت اطلاعاتی تاجیکستان توسط اگر ما مورد تحلیل قرار دهیم دو اصول خاصه، اصول حقوقی و اصول تشکیلی یا اینکه در بعضی ادبیات آن را همچون اصول اقتصادی نیز نامبر میکنند برای مانده شده است. اصول حقوقی فراگیر مجموع سندهای معیاری حقوقی می باشد که برای نگاه داشتن اطلاعات، وارد نگردیدن تغییرات به این اطلاعات، از دست دادن این اطلاعات چاره‌های را اندیشیدند. مثلا قانون جمهوری تاجیکستان درباره حفظ اطلاعات مقرر می‌نماید که در جمهوری تاجیکستان دزدیدن اطلاعات، عوض نمودن اطلاعات، تخریب اطلاعات، نیست و نابود کردن آن از جانب قانونگذاری حفظ کرده می‌شود. در برابر این باید تاکید نمود که در حالت‌هایی که در زمان معاصر تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی رشد کرده است و اکثریت ساکنان کشور وارد شبکه اینترنت می‌گردند، آنها می‌توانند اطلاعات را توسط کامپیوتر خود، پلنشت‌ها، تلفن‌های موبیلی یا دیگر واسطه‌های تکنولوژی دسترس کنند. جدا نمودن اطلاعات به منفعت ملی و اطلاعات بر ضد ارزش‌های ملی یکی از عهده‌داری‌ها یا مسئولیت شهروندی هر انسان میباشد. در بعضی حالت‌ها دیده می‌شود که بعضی از گروه‌های منفعت‌جو، بعضی از گروه‌هایی که امروز در جمهوری تاجیکستان همچون گروه‌های تروریستی و اکستریمیستی آنها اعلان کرده شدند، توسط وارد نمودن اطلاعات، پهن نمودن اطلاعات بر دروغ، ناصحیح، گمراه کننده میخواهند تفکر
аҳолии Тоҷикистонро тағйир диҳанд ва дар ин росто имрӯз аз ҷониби қонунгузорӣ дар сатҳи қонунгузорӣ ҷавобгарии ҷиноятӣ низ муқаррар шудааст. пас маълум мегардад ки воситаҳо ё усулҳои таъмини иттилоотӣ аз ҷумла усулҳои ҳуқуқӣ ва усулҳои ташкилию иқтисодӣ дар сатҳи дахтор дар кишвари мо ба роҳ монда шудаанд. соли 2003 дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмин намудани амнияти иттилоотӣ ҳамзамон консепсияи амнияти иттилоотии ҷумҳурии Тоҷикистон қабул гардидааст ва то имрӯз мавриди амал қарор дорад. Албатта дар баробари тадбирҳои ҳуқуқие ки дар самти таъмин намудани амнияти иттилоотӣ яъне мусоидат мекунанд, ҳамзамон давлатҳо аз воситаҳои сиёсӣ ва идеологӣ истифода мекунанд ва амнияти иттилоотии худро таъмин мекунанд. Ва вобаста ба ҳамин, агар мо ба воқеияти 10 солаи охир дар саросари ҷаҳон мушоҳида кунем, мебинем ки иттилоот ва умуман таваҷҷӯҳ накардан ба масъалаҳои иттилоотӣ боис гардидааст ки баъзе давлатҳо ба бесуботӣ яъне ба минтақаи ҷанг ва низоъҳо кашида шаванд. Ва як қатор ҳодисаҳои охире ки дар минтақаҳои шарқи наздик, аз ҷумла минтақаҳои Осиёи ҷанубӣ ва дигар минтақаҳо ба вуҷуд омаданд, инҳо яъне ҳолатеро ба вуҷуд оварданд ки давлатҳо амният, субот, оромии худро аз даст доданд ва дар ниҳоят ба минтақаи ҷанг ва ё як майдони набардҳои гурӯҳу созмонҳои мухталиф табдил ёфтанд. Ва вобаста ба ҳамин, имрӯз ба назари шумо воситаҳои сиёсию идеологӣ дар раванди таъмин намудани амнияти иттилоотӣ то кадом андоза муассиранд ва дар ин самт раванди таъмини амнияти иттилоотиро самаранок гардонидан андешидан ва ё роҳандозӣ намудани кадом тадбирҳоро шумо муҳим мешуморед? вақте ки мо сари мафҳумҳои тадбирҳои сиёсӣ ё идеологӣ сухан меронем, бояд дар назар дошт ки тадбирҳои сиёсӣ маҷмӯи фаъолияти мақомоти давлатӣ, муассисаҳо, шахсони ҳуқуқӣ ва шахсони воқеӣ ҷиҳати пешгирӣ намудан аз дуздидани иттилоот, ворид намудани тағйирот ба иттилоот, таҳриб намудани он, несту нобуд кардан аст. Ва мафҳуми тадбирҳои идеологӣ бошад маҷмӯи чораҳои тарғиботӣ ташвиқотӣ мебошад ки воқеияти мавҷудаи ҷомеаро ба аҳли ҷомеа муаррифӣ менамояд. пас маълум мегардад ки ин ду мафҳум дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо назардошти фаъолияти густурдаи мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, мақомотҳои дигари давлатӣ дуруст ба роҳ монда шудааст. масалан имрӯзҳо бинед, агар аз ҷониби шабакаҳои иттилоотӣ маълумоте пешниҳод гардад ки онҳо таърихи Тоҷикистонро тағйир медиҳад, ё ин ки иттилоотеро пешниҳод мекунад ки он ба воқеияти рушди Тоҷикистон дахл надорад, ё ин ки маълумотеро пешниҳод мекунад ки боиси иғво дар байни ҷомеа мегардад, аллакай ин таҳдид ба амнияти иттилоотӣ аст ва чораҳои сиёсӣ дар ин ҳолат пеш аз ҳама додани вокуниш ба ин масъала мебошад ва аз ҷониби мақомоти давлатӣ, муассисаҳо, субъектони алоҳида мебинем ки тавассути ҳамин шабака иттилооти дуруст пешниҳоди хонанда мегардад. масъалаи ташкили идеологияи дурусти сиёсӣ ё ки чораҳои идеологӣ дар самти иттилоотӣ бошад, баргузор намудани озмунҳои ҷумҳуриявӣ аст. имрӯз бинед дар ҷумҳурии Тоҷикистон бо ибтикори пешвои миллат муҳтарам Эмомалии Раҳмон баргузор шудани озмуни фуруғи субҳи доноӣ китоб аст. Илм фуруғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва дар соли 2023 бошад Тоҷикон оинаи таърихи миллат. ин ҳам бошад чораи идеологӣ бархурдор намудани аҳли кишвар аз таърихи пурғановати худ, аз ихтирооту навоварии ҷавонони созандаи кишвар, аз дастовардҳои фарҳангӣ мебошад. дуюм чораи идеологӣ ки имрӯз дар ҷомеа баргузор мегардад ва аз ҷониби субъектони алоҳида дастгирӣ меёбад, баргузор намудани чораҳои ҳавасмандгардонӣ баҳри ҷалб намудани ҷавонон ба дастрас намудани иттилооти дуруст, ташвиқ намудани тарзи ҳаёти солим, мубориза бурдан ба гурӯҳҳои ифротию террористӣ ки онҳо метавонанд тавассути интернет ҳар гуна маълумотҳоро пахш намоянд. масалан дар донишгоҳҳо имрӯз махсус устодон ба он сафарбар гардиданд ки дар баробари гирифтани иттилооте ки он ба соҳаи муайян дахл дорад, масалан
пахш шудани маълумот дар соҳаи ҳуқуқшиносӣ аз ҷониби олимони соҳаи ҳуқуқшинос пешниҳод намудани вокуниш баҳри он ки ин гуна санад дар ҷумҳурии тоҷикистон ҷой надорад. бо ҳамин мисолҳои мушаххас гуфта метавонем ки имрӯз ҳам чораҳои сиёсӣ ва ҳам чораҳои идеологӣ аз ҷониби аҳли ҷомеаи тоҷикистон аз ҷониби давлат дар сатҳи хуб баромонда шудааст ва он ҳам боис мегардад ки баъзе гурӯҳҳое ки манфиатҳои миллиро мехоҳанд поймол кунанд ба амнияти давлат зарар расонанд аз он амалҳои худ ё ин ки пушаймон мешаванд ё ба ягон натиҷае ноил намегарданд. раванди таъмини амнияти иттилоотӣ яъне умуман дар баробари андешидани чораҳои ҳуқуқӣ сиёсӣ ва умуман дигар тадбирҳо аз шаҳрвандон умуман аз давлат тақозо менамояд ки тамоми қишрҳои ҷомеа яъне дар ин раванд фаъол бошанд. зеро ҳамарӯза дар шабакаҳои иҷтимоӣ яъне ҳамарӯза дар шабакаҳои иҷтимоӣ ва умуман дар расонаҳои иттилоотӣ ҳазорҳо маълумотҳои дурӯғ сохта, маълумотҳои зидди давлатӣ, зидди манфиатҳои миллӣ, маълумотҳое ки аз ҷониби созмонҳои экстремистию террористӣ, аз ҷониби гурӯҳҳои манфиатхоҳ паҳн карда мешаванд, яъне ҳамарӯза ба таври бешумор яъне барзиёд паҳн мегарданд ва ҳамзамон дар шароити имрӯза давлатҳо умуман аз ҷумла ҷумҳурии тоҷикистон дар раванди муборизаҳои иттилоотӣ ва ҷангҳои иттилоотӣ қарор доранд. маҳз ҳамин ҳолат аз мо тақозо мекунад ки дар ин раванд яъне фаъолнокӣ бештарро аз худ зоҳир намоем ва дар ҳар як ҷомеа яке аз қишрҳои бисёр муҳим ва созанда ин зиёён ба ҳисоб мераванд. вобаста ба ин шумо дар раванди таъмини амнияти иттилоотии тоҷикистон махсусан дар раванди таъмини амнияти иттилоотӣ дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ нақши зиёёнро то кадом андоза муҳим арзёбӣ мекунед ва имрӯз зиёён дар ҳамин раванд чӣ рисолат ва ё вазифаи муҳим доранд? дар ҷомеае ки зиёён шумораашон хеле зиёд аст, дар ҷомеае ки асарҳои гуногун навишта мешаванд ва онҳо барои огоҳ шудан аз таърихи давлатдорӣ, онҳо барои рушди давлатдорӣ, барои устувор нигоҳ доштани сулҳу субот фаъолият менамоянд, он ҷомеа ҷомеаи солим аст. имрӯз бояд таъкид намуд ки ҳама соҳаҳо дорои гурӯҳи зиёёне мебошанд ки онҳо мақсаду маромашон эҷоди асарҳое аст ки барои ин давлат барои ин миллат равона гардидааст ва дар маҷмӯъ метавонад боиси рушду нумӯи тоҷикистони соҳибистиқлол гардад. агар имрӯз бинем дар тамоми қишрҳои ҷомеа аз ҷумла муассисаҳои таълимӣ, муассисаҳои таҳсилоти олӣ, академияи миллии илмҳои ҷумҳурии тоҷикистон, марказҳои гуногун зиёён баҳри муайяну мушаххас ва бо далел пешниҳод намудани иттилооти воқеӣ мақолаҳои илмӣ менависанд, китобҳои худро мебароранд, дар конфронсҳо дар маҷмӯъ дар тамоми ҳамоишҳои илмӣ воқеияти ҳаёти имрӯза, таърихи пурғановати халқи тоҷик, мавҷудияти заминаҳои ҳуқуқӣ муайянкунандаи ҳуқуқу озодии инсон ва шаҳрвандро муаррифӣ месозанд. пас ҳар як мақолае ки аз ҷониби олиме дар сомонаи иҷтимоӣ дар шабакаҳои иҷтимоӣ мавриди омӯзиш пешниҳод карда мешавад, он боиси он мегардад ки нафароне ки мехостанд бо роҳи як иттилооти бардуруғу гумроҳкунанда шумораи муайяни аҳолиро бар зидди арзишҳои миллӣ бархезонанд, ноком мегарданд. зиёёни кишвар имрӯз сабабгори он шуданд ки пешниҳодҳои онҳо аз ҷониби пешвоҳои миллат дар мавриди тағйири иловаҳо ба қонунгузорӣ, қабули консепсияҳои гуногун қабул карда шуд. бо мукаммалгардӣ аз ҷониби пешвоҳои миллат онҳо қабул гардиданд ва тавонистанд ки ҳар як қисмати ҷомеаро фаро гиранд. мисоли мушаххас ташаббуси пешвои миллат муҳтарам эмомалии раҳмон бо қабули қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд мебошад ва аз ҷониби зиёёни кишвар тафсир ба ин қонун навишта шуд ки моддаҳои алоҳида қисматҳои алоҳидаи он мавриди тафсир қарор дода шуданд ва як роҳнамо барои волидайн ҷиҳати таълиму тарбияи фарзандонашон гашт. яъне ин мисолҳо гувоҳи онанд ки имрӯз
нақши зиёи он дар таъмини дар маҷмӯъ амнияти миллӣ ва дар алоҳидагӣ амнияти иттилоотӣ хеле калон аст ва онҳо метавонанд бо як мақолаи худ бо як асари худ ба тафаккури аҳолии кишвар таъсир расонида аз ҳамун иттилооти бардуруғу аз иттилооти гумроҳкунанда онҳоро баргардонанд. дар шароите ки ҷангҳои иттилоотӣ ва муборизаҳои иттилоотӣ дар ҳоли авҷанд, таъмин намудани амнияти иттилоотии ҷумҳурии тоҷикистон яке аз василаҳои муҳими ҳифзи субот, амният ва оромӣ дар ҷомеа ба ҳисоб меравад. таъмин намудани амнияти иттилоотии кишвар ба мо имкон фароҳам меорад ки дар самти расидан ба ҳадафҳои олии давлатдорӣ, татбиқ намудани ҳадафҳои стратегӣ ва умуман ҳифзу бақои давлат нақши муҳими худро гузорем. бо ташаккур ва сипос аз шумо бинандагони гиромӣ дар ин ҷо барномаи меҳвар ба анҷом мерасад. бо телевизиони Тоҷикистон бимонед.